बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिम्मेदारां नूं। मैं तुहाडा होस्ट आसिफ रज़ा। तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ रज़ा रहमानी दे नां ते। दोस्तां वास्ते हमेशा दी तरह एक अहम टॉपिक ते वीडियो लैके हाज़र होए हां। हमेशा दोस्तां नूं अच्छियां चीज़ां वीडियोज़ बना के देई दियां ने ताकि दोस्त फ़ायदा हासल कर सकन। साडा मकसद ये हुंदा है कि जिमीदार भाई अपनी पैदावार दे अंदर इजाफा कर सकन। साडियां वीडियोज़ कुछ ना कुछ जरूर फायदा देन। तो अज असी हमेशा की तरह वीडियो लैके हाज़र होए। पहले असी इस तो पहले प्याज ते वीडियो बना चुके हैं, गर्मी का प्याज किस तरह काशित करना है। हुण असी लैके वीडियो हाज़र होए हाँ टमाटर के बारे। किस तरह तुसी टमाटर काश्त कर सकते हो, किहड़े मौसम में काश्त कर सकते हो, किहड़ा बीज काश्त कर सकते हो, किस टाइम काश्त कर सकते हो, उहदे वास्ते की लवाजमात जरूरी ने वो मैं दोस्तों दे नाल शेयर करांगा कि किहड़े किहड़े अहम जुज़ ने जिहड़े सानू बहुत जरूरी ने और टमाटर की पैदावार ज़्यादा लैन वास्ते की कुछ करना चाहिए जिहड़ा जरूरी है। तो सब तो पहले मैं पॉइंट ते आना उस तो पहले तुसी जिहड़े नवे दोस्त भाई आए ने मेरा चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन का बटन दबा दो, प्रेस करो ताकि अच्छियां और बेहतरीन वीडियोज़ तुहानू देखने नू मिल सकन। बगैर वक्त ज़ाया किते असी टॉपिक लाने आ कि टमाटर किस तरह काश्त किया जा सकता है। आओ सब तो पहले ये चीज़ नोट कर लो कि जमीन की तैयारी किस तरह करनी, उस तो बाद बीज ले आने कि किहड़े बीज काश्त करने। सब तो पहले ये पॉइंट आपां नोट करिए कि बीज दा बाद दा मसला रहेगा, पहले जमीन किस तरह तैयार करनी। जिहड़ी जमीन तुहाडा माइंड बन गया है भी असी टमाटर काश्त करना है, उस टमाटर काश्त करन तो कुछ 10 दिन या 15 दिन जिन्ना तुहाडी जमीन बत्तर आ सकती है, वो पहले पहले उहदे विच नामियाती मादा यानी कि रूड़ी वगैरह गोबर जानवरां दा ते तुसी कम से कम एकड़ दे विच 2 ट्रालियां तुसी आली पावनी। पंजाबी च आली कहंदे ने, गोबर खाद भी हुंदी है, मुख्तलिफ इलाकियां च मुख्तलिफ बोलिया जांदा होएगा। जानवरां दे बाकियात, जानवरां दा फजला या पत्ते गले सड़े पत्ते जिहड़े फसलां दे बाकियात पौधियां दे ये भी गले सड़े आली के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, नामियाती मादे के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਤਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਖਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਟਮਾਟਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਟਮਾਟਰ ਲਾਉਣਾ, 1 ਏਕੜ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ फिर तुसा जनाब की करना है जी, ਉਹਦੇ वास्ते पनीरी काश्त करने वास्ते कितनी जमीन चाहिए? कम अज कम 4 मरले, 4 मरले कम अज कम जमीन चाहिए है, जिन्हों तुसी सोहनी तरह बना के मुख्तलिफ तरीक़े नाल काश्त की जा सकती है। ये अगर तुसी गर्मी च लगाना चाहते हो, सर्दी च लगाना चाहते हो, कम ये तकरीबन 4 साल दे विच 4 दफ़ा काश्त किया जा सकता है, 4 मौसमां च काश्त किया जा सकता है। हुण तुसी सवाल ये पैदा होंदा है कि तुसी सर्दी च लगा रहे हो कि गर्मी च लगा रहे हो। अगर सर्दी च लगा रहे हो तो फिर तुहानूं टनल वगैरह या उन्होंने कोरे वगैरह तो बचाने वास्ते कुछ ना कुछ लाजमी करना पएगा। टनल लगाना पएगा, छापर लगाना पएगा, मुख्तलिफ मतलब जगह ते मुख्तलिफ तरीक़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कोरे तो फसल ਨੂੰ बचाया जा सकता है। ठीक, ये गल रह गई सैड। हुण दूसरी गल लियाने, अगर तुसी गर्मी च काश्त करना चाहते हो, मैं पहले दसदा चलां, ये हुण जुलाई च भी काश्त होएगी पनीरी दी, फिर जनाब सितंबर च भी काश्त होएगी, फिर जनाब वस्त अक्तूबर तो लैके वस्त नवंबर च भी काश्त होएगी, जिहड़ी अगां अगां यानी कि दसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगां यानी कि फल देंदी जाएगी। हुण तुसीं काश्त करना चाह रहे हो जुलाई दी, उन्होंने किस तरह काश्त करना है जी? उनके वास्ते मैं पहले गल कर चुकिया कि 1 एकड़ अगर तुसी काश्त करना चाहते हो, 4 मरले तुसी जगह बनाओ जिहड़ी जिथे तुसी पनीरी लगानी है। पनीरी किस तरह लगानी है जी? वो हुण ਉਹਦੇ तरीकाकार ने स्क्रीन ते भी आ रहा, तुसी देख रहे हो। ਉਹਦੇ तरीकाकार ने जी 2 ਤੋਂ 3। हुण एक तां मार्केट दे अंदर ट्रेवां आईयां ने जिंदे विच 200 खाना, 150, 100 मतलब मुख्तलिफ ट्रेवां ने
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਗਾਓ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਆਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਉਗਾਓ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੀਜ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜੀ ਬੀਜ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ। ਰੂਮਾ, ਨਗੀਨਾ, ਪਾਕਟ, ਨਕੀਬ, ਇਹ 4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਝਾੜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੋਗਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਸਲਾਰ, ਸਾਂਦਲ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਾਸ਼ਤ ਬੀਜ 100 ਤੋਂ 120 150 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਫੂੰਦੀ ਕਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਫੂੰਦੀ ਕਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲੈਣਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਮਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫਫੂੰਦੀ ਕਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਗੋਬਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਾਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਗਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਬਹਿ ਰਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਨਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਸਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਗਾਓ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਓ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਆਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਗਾਓ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੌਦਾ ਹੋ ਜਾਏ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੌਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੌਦੇ ਖਰਾਬ ਬਿਮਾਰ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਫ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਉਗਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 60 ਤੋਂ 65 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 60 ਤੋਂ 65 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਖੱਟਾ ਸਗਰਾਲ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ, ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਜਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਪੌਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਤੇ ਜਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਝਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਅਨਕਰੀਬ ਹੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਸਿਰਫ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੀ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਦੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਟਮਾਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮਾਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਫਸਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਆਏਗਾ ਪਿਆਜ਼, ਉਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो एंड से मैं अपना तारफ करांदा चलना जी। आसिफ रजा मेरा नाम है, समर जरी स्प्रे सेंटर के नाम तो मेरी शॉप है। ते व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है, सेल नंबर भी आ रहा है। मेरे नाल मशवरा करना होए किसी किस्म का जरी मशवरा फसलों के बारे, जरी अद्वियात के बारे, मैं हाजिर हाँ जी भाइयों की खिदमत वास्ते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अच्छी यदि भी बनावांगे, प्याज भी बनावांगे। कोशिश करेगी कि जी चीज़ नवी आ रही है, नवी चल रही है, वो वीडियो बना के दोस्तों ਨਾਲ शेयर करिए और उन्होंने सलाह कर लीए, जिन्होंने को सानू इलम है, सलाह करी। अल्लाह।